हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल यूनिक आउट। आज देखो मु कौ जगह को आपको नहीं जाऊँगी ये हूँ आमर पुराणा घर बा गाँव में थिबा घर। तेना आज आम गाँव को समस्ते बाहरीचु, बापा माँ मिसेस झील समस्ते बाहरीचु, किंतु पुओ जावाक मना कला से घरे आज तार रकुटिया। तेणु आम बहुत दिन है आम गाँव को जाइनु, प्राय वर्षे हम गाँव को जाइनु देखा घर अवस्था कौन अच्छी। यही से रहूना गाँव में भड़ा सेमती मिल ना, तेणु गाँव से ताला पड़ी से घर। तेणु घर अवस्था कौन अच्छी देखा आम बाहरीचु बर्तमान जे आम घर बर्तमान पुओ आज एकुटिया देखेबी मो आम घर केमी अच्छी जोटा कि पाखापाखि 13 वर्ष है से गाँव में छाड़ी सारूँ। ये आम आज रोचु तेणु 13 वर्ष पर मझे मझे आम जाए घर को टी सफा कर पलि आसू केतबेले ना जाए, किंतु जेहेतु कोविड-19 तेणु से वर्षा है प्राय घर गाँव को आम जाइनु। तेणु वर्ष भितर कौन हो से घर पुराणा कालिया घर अवस्था कौन अच्छे आप निश्चित भाव देखो। देखो माँ कौन कह मूषा दीटा मध्य धरी गाँव में जो भौणी से रोचे, तेणु आम भणजा से मूषापाई से कही नहीं जाऊँ से थार रखो से धला मूषा। धला मूषा रखिले कुआडे कला मूषा हुंतनी। तापर सौकुटे तेणु गाड़ी आमर बाहरला बर्तमान घर जे एठी आम रहीगलुनी 12-13 वर्ष है समस्ते एस्टाब्लीश। देखो गाँव में पहुँची गलु मझे मो भिडियो देखे ये हूँ आम पुराणा घर। देखो टाइल घर रंगरे कांथ पूरा ना। बर्तमान देखो बाट खोला है, गेट्र अवस्था भी केमी चारियाडे बापा से चौकी बसीगले गैस फास नहीं सब जाइए। तेणु से कनेक्शन कर दि जाए 2-4 दिन रे। बापरे देखो घर उपर घास उठीगला। दुआर अवस्था देखते केते लेखा घास। मनीष न रहिले ही अवस्था हुए। एवं घरे रोचा जब घरे मनीष रोचे ताहले तार तो अवस्था अलग देखा कहीं रोना टोटाल ही ताला पड़ी। केवल साइड देखते ये आम रोषे घर भर टे देखी अवस्था कांथर देखो चुली अक्षत अवस्था अच्छी एवं जहाँ किसी अल्प जिनिस अच्छी, किंतु सेठी आमर किसी भी नहीं, कहीं ये रोना। बापा माँ समस्ते आसी आम पाखे रोचंती। तेणु गाँव अवस्था है ये मझे देखो बाप देखु मैंने जो मोर पिलादिन कटी बारियाडे आम जा देखा। देखो गाड़ी अवस्था या पर अवस्था केते लेखा पूरा अंटे पर्यंत पूरा घास हीन पूरा अच्छी। ता भर को जाई होनी। तेना आज या सफ कर लोक लगे परिष्कार कर बापा माँ 2-3 दिन रे तापर से फेरवे आम छाड़ी पलि आसू। देखते कबाट फट किसी अवस्था ना आंकीर अवस्था देखते परिष्कार हिना पड़ी। दुआर अवस्था एमती देखले भारी दुख लगुच जो घरे एत दिन आम काटी से आज परित्यक्त अवस्था पड़ी। देखा घर भीतर को जा देखते ये बरंडा उपर आम पटा केमती बिछा जाइए। तो छात घर नाला कांथर देखते उई लगी जाइए। रूम भितर अवस्था देखते केमती अच्छी। झरका प्राय खोला रखी दि जाए। देखते कांथर अवस्था केमती अच्छी, से घर अवस्था केमती छोट छोट रूम गुड़ा अच्छी। एवं सीटी गले मत भारी एवं अड़ुआ लगे जे एत छोट छोट रूम ता भितर आम खूब खुशी थिलु। बर्तमान से डिफरेन्स जना पड़ुची। झी आम कैलेंडर को देखुचे कौ मसीह ये कैलेंडर ऊपर मत पटनी घर सारा टोटाल माने पटारे बिछा जाइए। देखो ये 2013 मसीहा कैलेंडर। 2013 मसीह प्राय आम घर छाड़ीचु एवं समस्ते आसी बोइंडारे आम घर माने नुआ करी रही जाइए। गाँव को मझे मझे 4 मास 6 मास थर लेखा आसी टे झाड़ू फाड़ू कर केवल पलि जाओ। देखो ये आम कौन जी ना से घर पाखे आम चाबी दे था से मझे मझे खोलाखोली टी करती। कोविड वर्षा लाने बोधे कि खोली ना। ये आम सीढ़ी रही काठर सीढ़ी दी मीटर लाइन ना घर ताला पड़ी या साइड घर बोधे चाबी अच्छी ना कौन कि चाबी अच्छी देखा। चाबी दे दि जाए क्या जब किसी व्यवहार मनकर हुए कार
ବାହାଘର ହାଣ୍ଡି ଘର ପାଇଁ ଯଦି ଜିନିଷପତ୍ର ଦରକାର ରଖିବା ପାଇଁ ହୁଏ ବା କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଘରକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ 2 ଦିନ ଆସିଛୁ ଚାବି, ଗାଁ ତ କେହି ରହୁନୁ, କାଳେ ଖୋଲାଖୋଲି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଉପରେ କେମିତି ଟୋଟାଲ ପଟଣି ପଡ଼ିଛି। ଟାଇଲ୍ ଘର ଆମର ପୁରୁଣା ଘର ଇଏ ଥିଲା। ଏଠି ମୋର ଟୋଟାଲ ମାନେ କଟିଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ କେହି ରହୁନୁ ବା ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମଝିରେ ବାପା ରହିବେ, 2-4 ଦିନ ବାପା ମା ରହିବେ, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଲୋକ ଲଗେଇ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଆଜି ଆମେ ପଳାଇଯିବୁ। ୟା ପରେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବୁ। ବାପା ମା ଏଠି ରହିବେ। ଏଠି ଧାନ ସବୁ ଆମର ଗଦା ଯାଇଛି, ସେ ବଳିଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ଭାଗୁଆ ସବୁ ତ ଚାଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାପା ଆମର ଆସି ବାହାରେ ବସିଗଲେଣି, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଖୋଲି ସେ ବସି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲାଣି। ଭଉଣୀ ଘର ଆମେ ଫେରିଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତା ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର କଲାଣି, ପାଣି ସେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଧୁଆଧୁଇ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲାଣି। 2-3 ଦିନ ରହିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଘାସ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଖୁସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫାଣି ସବୁଆଡ଼େ ରଖା ହେଲାଣି। ପୁଣି ଆମେ ଏଇଟା ଭଉଣୀ ଘରୁ ଫେରିବା ପରର ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିପଟ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସଫା ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ଯେମିତି ଯାଇ ହେବ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆମର ସେ ପଛ ଆଡ଼େ ଦୂରରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ଅବସ୍ଥା ବାପରେ। ତେଣୁ ଏଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କମସେ କମ୍ ଟିକେ ବାହାର କରି ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ କାଲିକି ଲୋକ ଲଗେଇ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପରିଷ୍କାର କରାଯିବ। ଲାଇନ୍ ଆସିନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କେମିତି ଅବସ୍ଥା। ତାର ଯତ୍ନ କେହି ନେବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯିବାକୁ ସମୟ ବି ଆମକୁ ନାହିଁ। ତ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଭଳିଆ କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ବୁଲି ଜଷ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଉ, ଟିକେ ସଫାସଫି କରି 2-4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଫେରିଆସୁ। ପାଣି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ରଖାଗଲାଣି। ଲାଇନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିନି। ଆମେ ବାହାରିଲୁନି, ପ୍ରାୟ କହିଦେଇଛୁ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିନା ତାକୁ ରଖାଗଲାଣି। ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ବେଡ଼୍ ଫେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଖଟଟି ରଖାଯାଇଛି। ଫ୍ୟାନ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାନ୍ଟିଏ ଅଛି। ଏବଂ କାନ୍ଥର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ୟାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନ ରହାଯାଏ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ସରୀସୃପ ସାପ ବିଛା ସବୁ ଏମିତି ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାହା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଖୋଲା ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାବି ଆସିଗଲାଣି, ଖୋଲା ହେଇଛି। ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲା ମୋର ବେଡ଼ରୁମ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ କାଟୁଥିଲି ପଢ଼ାପଢ଼ିରୁ। ଏବଂ ଛୋଟ ଆମର ବରଣ୍ଡାଟିଏ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାର। ୟା ଭିତରେ ମାନେ 13 ବର୍ଷ ତ କୁହାଯିବନି, 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ଆମେ ଛାଡ଼ିବାର। ଘରର ଯତ୍ନ ଆଦୌ ନିଆଯାଇ ପାରୁନି, କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଗାଁକୁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ଝିଅ ଏଠି ବସିଗଲାଣି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ପରିଷ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା ସେ ପରିବେଶ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ 3-4 ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେବ, ତାର ଟିକେ ପରିବେଶ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବେ। ପୁଣି 5-6 ମାସ ପରେ ଯାଇନା ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଘର ଅଛି ଯେହେତୁ ବୁଲି ଆସିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗା ହେଇନି। ନୂଆ ଟାଙ୍କି ଧରିନା ଆମେ ଯାଇଛୁ ଏଠୁ ଲଗାଇଲେ 2-3 ଦିନ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଗାଁରେ ଭଉଣୀ ଘର, ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଘର ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି କଣ୍ଡିସନ୍। ଆମର ପୁରୁଣା ଘର, ଏଠି ଆଉ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିବୁ। ସେଠି 2-3 ବଖରା ମଧ୍ୟ ସେଠି ନୂଆ ଭାବରେ କରିଦିଆଯିବ। ଲାଇନ୍ଟି ସଜା ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ତାମାନେ ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ବି ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ ବାହାର କରାହେଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ରହିବା କଣ୍ଡିସନ୍ କିଛି ଆସିଗଲା। ରହିବା କଣ୍ଡିସନ୍ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ବାପା ମା ସେଠି ରହିବେ। 2-4 ଦିନ ରହିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ। ସବୁ ଘର କରିବା ଦିନ ଏଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପରିବେଶ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର
ସାହି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ା ବା ଧାନ ଯେଉଁଟା ମରାଯାଉଛି, ପଢ଼ା ମରାହେଉଛି, ଆକୁ ନେଲେ ରୁଆଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ତ ସେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା ଏଇ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଗାଁର। ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ ହୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ମଧ୍ୟ ସାହି ଭିତରେ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଅଜା ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୟା ଭିତରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ହେଲା ଆମର ରାସ୍ତା, ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତଥାପି ଏଇ ଘରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ସେ ସମୟରେ ଥିଲୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ଘର ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବହନ କରୁଛି। କବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଡ଼ିସନକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଏବଂ ଆମର ଥିବା ଘରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରୁଣା ଗାଁରେ ଥିବା ଘରକୁ ଦେଖିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାପା ମା' ସେଠି ରହିଲେ। ଆମେ ଆସିଲୁ ପୁଣି 2-4 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।